مصر. عندنا مباراة بالحماس وكل فريق تبي تفوز، لكن اليوم ما قدرنا نفوزوا. علق. طيب افتح المجال للأسئلة. تفضل يسمعك. السلام عليكم. فتحي الرياضة جزائرتي. أول شيء يعطيكم الصحة كوتش. شفنا المنتخب الوطني دائما ما يلاقي صعوبات ضد الفرق التي تلعب بطريقة دفاعية منظمة، وهو اللي صار اليوم مع منتخب مصر تكتيكي. شفنا بعد التبديلات من طرفكم أنه صارت في سلاسة في وسط الميدان وقدرنا نسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. ما هي أهم نقاط المستخلصة من هذه المباراة؟ دائما انا كي اللاعب كيخرج بالكارطه حمراء ما كنتش على كل حال ما كنتش فرحان. لاش جينا نلعبوا مباراه مع نستفدوا منها. حبيت نلعب مع ايكيب كامله، فريق كامل، وهذه نقطه واحده. واثنين دائما قلت لهم دائما كي تلعب ضد فريق ناقص من اللاعب ولا لاعبين تقدر تشوف كاين صعوبات. الفريق تلعب وراه وتلعب بلو كومباكت بلو ديسيبليني. سي توجور تري 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 ديفيسيل، خاصة ضد فريق اللي عنده خبرة، عنده دائما تلعب مع بعض وعندهم خبرة في افريقيا، عندهم خبرة في كرة القدم، ويعرفوا كي يدافعوا ويعرفوا كي يكسروا التيمبو الريتم تاع المباراة. هذه شيء دونك سي توجور دائما صعيب. طيب سؤال أخير. تفضل. السلام عليكم. السلام. يزيد مع قناة البلاد. كوتش لدي سؤالين. السؤال الأول، عرفت أنه جمال بالماضي ما كان سعيد بطرد اللاعب المصري، لأنه كان فيه ربما ردة فعل قوية من الخصم، وهذا الشيء اللي صار بتكتل دفاعي وهجومات معاكسة وسجول علينا الهدف. السؤال الأول، ما رأيكم في أداء القائد رياض محرز في مباراة اليوم ضد منتخب مصر؟ السؤال الثاني، كانت صارت ربما مشادات بينك وبين رحمة لا ولا شيء، من فضلك ماشي دائما نقولوا صارت مع اسلام، خلينا في كرة القدم وخلينا في اللعبة. Ça c'est des choses du vestiaire, c'est des choses de trucs, ça arrive, mais ça vous faites des émissions et des émissions, dire-toi مع اسلام Slimani on s'en sort plus. نزيدوا باغي ديروا encore combien d'émissions sur ça? Rien, ça arrive, il خرج, il était pas content, j'étais pas content, هذا مكان. لا ça va finir en émission et en émission. على بالي. صارت il y a 2 jours. Ça fait 2 jours راكم تهضروا على الاسلام بن رحمه بينالتي با بينالتي، صح ولا لا؟ هذه ديبا، هذه وين وراي الفايده؟ فايده في كره القدم وفي الفريق الوطني، سي ان ديبا صح؟ لا خلينا ديبا ليكم، فايده ليكم ماشي با بور ليكيب ناسيونال. دونك ديجا خلينا من هذيك لا كيسيون اي اون فا فوار. جو في اتونتيف سي باغي يديروا حصه في هذا الشيء. Je me suis sorti de la chose la plus intéressante سيناها ورحنا في هذا الشيء. Je sais pas ce qu'il a, je me rappelle même plus la question. Pourquoi lui viser principalement? Non, pourquoi lui sur 18 joueurs, pour vous parler de lui? C'est la star de l'équipe. Hein? C'est la star de l'équipe. La star de l'équipe. Voilà, j'aime pas ce mot-là. La star c'est l'équipe en elle-même. Non, vous voulez dire peut-être c'est parce que vous avez pas. Si vous visez lui, faut parler clairement, aller jusqu'au bout de votre question et vous avez le droit. من حقك. Non. خويا كون شويه افا au bout de ton idée. ما تلعبهاش non, et tu masses de tous les joueurs تخرجني رياض. Ça veut dire باللي كاين حاجه مع رياض. Mais tu as le droit. Mais va au bout de ta question. J'ai rien contre Riyad, j'ai demandé. Non, sur le match. Pas de contre Riyad. Voilà, donc je parle de. Mais pourquoi Riyad? Pourquoi pas Islam? Pourquoi pas je sais pas moi, tous les autres joueurs? Il y en a eu 18. Donc moi, il y a pas de souci. Mais c'est que la question va au bout de ta question. Vous estimez peut-être que le rendement n'était pas suffisant? Oh là là, attends, je vais voir. Je repose, ouais. Oh, la réponse. لا تسمح يا صديقي، لا تسمح يا صديقي. لا نكلموا. ما لكن في أسئلة ثانية. لا طرح لي قال لي عيد سؤال على محرز. ماذا ذكر؟ J'ai dit coach, votre avis par rapport au
rendement de Riyad Mahrez aujourd'hui? J'ai jamais sorti. Je vous laisse le soin d'avoir votre réflexion là-dessus. J'aime bien quand on va au bout. Si vous avez été au bout de votre chose, j'aurais répondu. Mais vous n'allez pas au bout. C'est ton avis, je le respecte, coach. Ouais. طيب سؤال اخير لان الزميل هذا ينتظر واقف. Jamal, le scénario du match, vous êtes venu jouer une équipe dans un profil bien précis. L'expulsion, c'est mon avis encore. Hein. L'arbitrage a voulu régler les choses convenablement. Il y a un pénalty, on l'a revu, pour l'Algérie. Est-ce que le scénario du match, l'expulsion a changé, je veux dire, a faussé votre objectif par rapport à ça? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi déjà ça me dans une compétition, il y a un carton rouge, voilà, il y a ces cartons rouges. Tu te dis c'est un avantage, mais dans un match où tu viens travailler, où tu viens préparer, tu as besoin d'avoir. Déjà le match il est faussé. Il est faussé déjà. Nous, si même on avait gagné, à la fin on aurait dit il y a un joueur qui est sorti, il y a 10. Je sais que tu vas avoir aussi des difficultés particulières quand ça joue comme ça. Bref, moi j'ai pas aimé cette situation où elle est arrivée. Mais dans un match amical, je préfère pas. Parce que comment on appelle ça, le rendu du match aurait été quoi qu'il arrive, gagné, perdu, il aurait été quoi qu'il arrive biaisé. On aurait vu marquer 3 buts, ouais, super match, et peut-être que c'est faux. Peut-être que c'était faux, peut-être oui, on aurait peut-être fait un super match contre truc, on aurait marqué des buts, mais à la fin, moi je sais qu'en tant qu'entraîneur, il y a eu truc qui a été faussé, peut-être que on aurait pris ça avec beaucoup de passion, et finalement, non, parce qu'il y avait une équipe à 10 aussi. Donc, dans tous les sens du truc, moi, sans faire de polémique, c'est plutôt le fait de casser le rythme comme ça durant tout un match. Ça, c'est fatigant. Et les choses qu'on voit ici, on les voit pas là où il y a le football qui est le vrai football, à savoir en Europe. 4 fois le gardien qui reste par terre, le rythme cassé à chaque fois, ça c'est insupportable. Alors c'est vrai qu'on donne le temps, du temps additionnel à la fin, mais c'est pas de ça dont on parle. J'ai souvent dit aux arbitres, c'est l'intensité, c'est le rythme, donc de casser. Bon, c'est intelligent des fois sur une touche, sur un truc, mais pas un gardien de but qui reste 3-4 fois par terre. Des joueurs à chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils restent. Vous vous rendez compte le en temps. Non, ça c'est problématique. Et ça, j'ai l'habitude, hein, je connais dans la région, j'ai beaucoup joué ici. Je sais comment ils font ici. Jamal, vous êtes très fatigué. Je veux dire, moi je couvre l'équipe nationale depuis des années. On vous a pas vu dans cet état. Non, parce que pourquoi vous êtes fatigué? Parce que ce match-là, j'avais beaucoup de. Comment on appelle ça? Déjà, ça fait très longtemps qu'on veut jouer contre cette équipe d'Égypte. Et il y a beaucoup de circonstances qui m'ont pas plu. Une, je viens de vous la dire là. Déjà le fait d'être tout de suite à la 10, un peu la gestion du match, un peu de l'adversaire. Et puis nous aussi, on n'a pas été. S'ils sont à 10, il fallait, voilà, il y a plein de choses techniques qu'on aurait dû mieux faire. On a moins de déchets techniques, faire plus courir cette équipe-là, être encore plus, trouver encore mieux les intervalles et attaquer plus cette défense-là. Alors qu'on avait bossé certaines choses, qu'on avait vu certaines choses. Et donc il y a de la déception par rapport à ça. Il y a des choses, il y a un manque sur cette fin de stage, il y a un vrai manque. Donc je ne peux pas être satisfait. شكرا لك كابتن جمال، شكرا كذلك للزملاء الإعلاميين.